السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ساتھیوں کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل ڈیجیٹل اردو درسگاہ پر۔ ساتھیوں، آج پھر میں اردو قواعد کا کلاس نمبر 6 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ کلاس معروضی سوالات پر مبنی ہے۔ چونکہ ہم اس کے تھیوری اور کنٹینٹ جو ہے پڑھ چکے ہیں، جو کلاس نمبر 4 تک میں نے پڑھایا تھا، امید ہے کہ آپ وہ کلاس دیکھ چکے ہوں گے، اور اگر آپ نے ابھی تک وہ کلاس نہیں دیکھا ہے تو سب سے پہلے جا کر وہ کلاس دیکھ لیجئے تاکہ بات آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے۔ تو چونکہ ہم جو ہے کلاس نمبر 5 میں 1 سے لے کر 25 تک، یعنی سوال نمبر 25 تک جو ہے معروضی سوالات جو ہے اس کو حل کرا دیا تھا، اس لیے آج ہم یہاں سے سوال نمبر 26 سے ہم یہاں سے حل کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے، کلاس شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کرنا بھی نہ بھولیں، اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کا بھی بھلا ہو، ٹھیک ہے؟ تو اور بہترین اور پیارا کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار بھی فرمائیں۔ اور میں یہ جو ہے پی ڈی ایف اپنے ٹیلی گرام چینل اور واٹس ایپ پر ڈال دوں گا، جس کا لنک جو ہے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے۔ آپ وہاں پر یعنی اس لنک پر کلک کر کے آپ جو ہے ٹیلی گرام سے اس پی ڈی ایف کو فری میں ڈاؤن لوڈ کر لیجئے تاکہ آپ کو پریکٹس اور بار بار دیکھنے میں آسانی ہو۔ لیکن سب سے پہلے جو ہے آپ ویڈیو دیکھیں، اچھی طریقے سے سنیں، اور اس کے بعد جو ہے پی ڈی ایف دیکھیں گے تو انشاءاللہ بات آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گی۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سوال نمبر 26 کیا ہے؟ زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ ایک میں ہو گیا حرکت، اس کے بعد جو ہے متحرک، اس کے بعد جو ہو گیا حرکات، ہے نا، مذکورہ بالا میں سے سبھی یا ان میں سے کوئی نہیں۔ تو آپ لوگ جو ہے اس کے سوالات کے جوابات جو ہے اگر آپ کے ذہنوں میں ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں لکھیے تاکہ بات آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے۔ چونکہ ہم صرف ذہنوں میں سوچ سوچ کر اگر یاد کرنا چاہیں گے تو تھوڑی مشکل اور دشواری ہوتی ہے ان چیزوں میں، لیکن آپ انہی کو جو ہے اپنے ہاتھوں سے لکھ لیں گے تو وہ بات ذہن نشی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے جو ہے آپ کمنٹ باکس میں لکھیں گے، اس کے بعد جو ہے میں انشاءاللہ اس سوال کے جوابات دیتے چلوں گا، حل کرتے ہوئے انشاءاللہ سب مل کر چلیں گے، ٹھیک ہے؟ تو سوال نمبر 26 میں کیا ہے؟ زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں، ہے نا؟ کیا ہے؟ حرکت، اس کے بعد جو ہے متحرک یا حرکات، مذکورہ بالا میں سے سبھی یا ان میں سے کوئی نہیں۔ تو دیکھیے حرکت جو ہو گیا وہ تو ایک ہو گیا، یعنی صرف زبر ہے یا صرف زیر ہے تو ان کو حرکت کہیں گے۔ متحرک وہ ہے جس پر زبر ہو، جیسے کہ میں نے اچھی طریقے سے مثال سے سمجھایا تھا، جیسے کہ یہ با ہے، با کے اوپر زبر ہے تو یہ با تو حرکت ہو گیا، لیکن با کے اوپر زبر ہے تو یہ با کیا ہو جائے گا؟ آپ کو متحرک ہو جائے گا، تو یہ ہو گیا۔ یہ حرکات ہے، یہ حرکت کی جمع کیا ہو گیا؟ حرکات ہے، تو یہی ہو جائے گا، ٹھیک۔ اس کے بعد جو ہے سوال نمبر 27 ہے نا، جس حروف ہے نا جس حرف پر حرکت ہو اسے کیا کہتے ہیں، ہے نا؟ جس حرف پر حرکت ہو اسے کیا کہیں گے؟ نمبر 1 میں ہو گیا مفتوح، نمبر 2 میں مضموم، اس کے بعد جو ہو گیا متحرک، مذکورہ بالا میں سے سبھی یا ان میں سے کوئی نہیں۔ دیکھیے اس سوال کا جواب جو ہے اوپر جو ہے باتوں باتوں میں آ گیا ہے، لیکن اگر آپ ذہن دیے ہوں گے تو یہاں پر بات آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ جس حرف پر حرکت ہو، یعنی جس حرف پر حرکت ہو اسے کیا کہیں گے؟ جیسے کہ مثال ابھی اوپر دیا تھا، کیا دیا تھا؟ با کے اوپر زبر ہے تو یہ زبر کیا ہو جائے گا؟ یہ تو حرکت ہو جائے گا زبر، لیکن کس کے اوپر زبر ہے؟ یہ با پر ہے، تو یہی بول رہے ہیں کہ جس حرف پر زبر ہو اسے کیا کہیں گے؟ اسے کہیں گے متحرک۔ کیا کہیں گے؟ متحرک۔ اس کا بھی جواب کیا ہو جائے گا؟ اس کے بعد جو ہے سوال نمبر 28 جس حرف پر پیش ہو اسے کیا کہیں گے، ہے نا؟ نمبر 1 میں ہے مضموم یا منصوب، ہے نا، مرفوع یا مذکورہ بالا میں سے ایک سے زائد یا ان میں سے کوئی نہیں۔
तो क्या है इसका जवाब? जिस हरफ पर ज़बर हो, है ना, या यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जिस हरफ पर पेश हो। जिस हरफ पर पेश हो से क्या कहेंगे? मजमूम या मनसूब या मरफू। तो देखिए मनसूब जो करेंगे जिस पर ज़बर हो, जिस हरफ पर क्या हो, ज़बर हो, तो उसको मनसूब कहेंगे। ठीक है, मकसूर यहाँ पर तो नहीं है, नीचे आ रहा है इंशाल्लाह। तो यहाँ पर जो है मजमूम कहेंगे या उसी को मरफू भी कहते हैं। ठीक है, यानी जिस हरफ पर पेश हो, यहाँ पर दे लीजिए बा है, बा के ऊपर पेश है, तो इसको जो है मजमूम भी कहेंगे ये बा को, इसी तरह इसको मरफू भी करेंगे। ठीक है, इसका जवाब नंबर कितना? डी हो जाएगा। इसका जवाब नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, मज़कूरा वाला में से एक से जायद। उसके बाद जो है सवाल नंबर 29, मकसूर या मजरूर किसे कहते हैं? एक में हो गया ज़बर वाले हरफ को, है ना, बी में हो गया ज़ेर वाले हरफ को, जिम में हो गया पेश वाले हरफ को, या मज़कूरा वाला में से एक से जायद, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? यानी जिस पर पेश हो तो ऊपर बात आ गई मजमूम या मरफू कहेंगे, है ना, जिस पर ज़बर हो उसे मनसूब कहेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं जिस पर ज़ेर हो उसको क्या कहेंगे, यानी मकसूर या मजरूर किसे कहते हैं? तो बातों में बात निकल आई कि जिस पर क्या हो, ज़ेर हो, है ना। इसका जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर क्या है? 30 है। जिस हरफ पर तनवीन हो वो क्या कहलाएगा, है ना, जिस हरफ पर तनवीन हो वो क्या कहलाएगा? ए में हो गया मुनव्वन, बी में हो गया मरफू, है ना, सी में हो गया आपके मकसूर, या डी में मज़कूरा बाला में से सभी, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका जवाब, है ना? इसका जवाब ये हो जाएगा अलिफ। क्या हो जाएगा इसका जवाब? ये हो जाएगा, यानी जिस हरफ पर तनवीन हो उसे मुनव्वन कहेंगे। यहाँ पर मिसाल के तरीके आप समझ सकते हैं, जैसे कि बा है, बा के ऊपर ज़बर है, यानी दो ज़बर है ना, तो ये तो तनवीन हो गया, लेकिन बा पर तनवीन है तो इसको बा को क्या कहेंगे? मुनव्वन कहेंगे। ठीक है, तो इसका जवाब नंबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। सवाल नंबर 31, है ना, सवाल नंबर कितना है? 31 है। तशदीद वाले हरफ को कितने बार पढ़ते हैं? नंबर 1 में है 1 बार, बी में हो गया 2 बार, है ना, सी में हो गया आपको 3 बार, डी में मज़कूरा बाला में से सभी, या इनमें से कोई नहीं। तो कितने बार पढ़ते हैं? जैसे कि यहाँ पर हो गया आपको, ले लीजिए अलिफ बे ज़बर अब, है ना, बा अलिफ ज़बर बा, तो कितने बार पढ़े? बा पर तनवीन ये तशदीद है ना, इसको कितने बार पढ़े? अलिफ बे ज़बर अब बा अलिफ ज़बर बा, तो कितने बार तो पढ़े? 2 बार। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? आपको बी हो जाएगा। ठीक है, कितने मरतबा पढ़ते हैं? 2 मरतबा। तो ये सवाल नंबर 31 है। ठीक है, क्या है सवाल नंबर 31? कवायद उर्दू के मुसन्निफ कौन है? सवाल नंबर 31 में क्या है? कवायद उर्दू के मुसन्निफ कौन है? ए में हो गया आपको सैयद एहतशाम हुसैन, बी में हो गया मौलवी अब्दुल हक, है ना, जी में हो गया आपको मोहम्मद हुसैन आज़ाद, डी में हो गया मज़कूरा बाला में से एक से जायद, या हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा आपको? कवायद उर्दू, है ना, यानी कि उर्दू कवायद के बारे में भी मैं क्लास नंबर अलग से मैं पढ़ा चुका हूँ, उसमें जो है मशहूर किताबें और उनके मुसन्निफिन जो है उसके बारे में बता चुका हूँ। अगर आप देखे होंगे तो इसका जवाब आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। ठीक है, तो इसका जवाब नंबर क्या होगा? आपको बी हो जाएगा, यानी मौलवी अब्दुल हक। ठीक है, सवाल नंबर 32 क्या है? उर्दू कवायद के मुसन्निफ कौन है? ए में हो गया डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी, बी में हो गया मौलवी अब्दुल हक साहब, उसके बाद हो गया सी में मौलाना हुसैन आज़ाद, डी में हो गया मज़कूरा बाला में से एक से जायद, या हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए ऊपर था कवायद उर्दू, है ना, यहाँ पर उसके उल्टा है बिल्कुल, उर्दू कवायद के मुसन्निफ कौन है? तो इसका जवाब नंबर क्या हो जाएगा? आपको ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी साहब है। उसके बाद जो हो गया सवाल नंबर 33, उन अलामतों को क्या कहते हैं जो हरफों में हरकत पैदा करते हैं? ठीक है, ए में हो गया कवायद, बी में हो गया इल्म नहव, जी में हो गया आपको एराब, या मज़कूरा बाला में से एक से जायद, या हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? यानी उन अलामतों को क्या कहते हैं जो हरफों में हरकत पैदा कर दे, है ना। तो आप जो है क्लास थ्योरी देखे होंगे तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किसके बारे में कहा जा रहा है, यानी कि एराब। किसके बारे में कहा जा रहा है? एराब। तो इसका जवाब नंबर क्या हो जाएगा आपको? सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।
उसके बाद जो है सवाल नंबर 34, फतहा का दूसरा नाम क्या है? नंबर ए में हो गया नसब, है ना, बी में हो गया ज़बर, है ना, उसके बाद जो हो गया सी में आपको पेश, डी में मज़कूरा बाला में से एक से ज़ायद, ई में इनमें से कोई नहीं, यानी मज़कूरा बाला में से कोई नहीं। तो फतहा का दूसरा नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा इसका जवाब? देखिए नसब जो है, ये भी नसब भी बोलते हैं इसको। फतहा को दूसरा नाम क्या है? एक नसब है, और ज़बर तो बोलते ही हैं। तो ये दोनों हो गया, यानी ए और बी। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? आपको डी हो जाएगा। ठीक है, इसका जवाब नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। सवाल नंबर 35 में हो गया, जिस हरफ पर ज़म्मा हो उसे क्या कहते हैं? यानी जिस पर पेश हो उसको क्या कहते हैं, है ना। नंबर ए में हो गया मज़मूम, बी में हो गया मरफू या मनसूब, या मज़कूरा बाला में से एक से ज़ायद, या इनमें से कोई नहीं। यानी जिस हरफ पर ज़म्मा हो, है ना, जैसे यहाँ पर जो है बा है, बा के ऊपर जो हम क्या दे दिए? पेश दे दिए। तो ये बा को क्या बोलेंगे? यानी जिस हरफ पर ज़म्मा हो उसे क्या कहेंगे? मज़मूम और मरफू दोनों कहते हैं, यानी ए और बी दोनों हो गया। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो हो गया सवाल नंबर 36, अलिफ की कितनी किस्में हैं? ये देखिए किस्में जो है ना, यानी अलिफ की कितनी किस्में हैं, नून की, या की, ये तमाम किस्मों को आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे, चूँकि ये इनसे सवालात बनते हैं और ये मोटी मोटी बात है। बारहा ये सवालात को जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो देखा गया है PYQ, तो इसमें ये इन सवालात को देखे गए हैं। तो इसलिए आप जो है इन बातों को जहन नशी रखें, और ये चीज़ जो आप जहन में रख लें कि किसकी कितनी किस्में हैं। तो यहाँ पर वही है कि अलिफ की कितनी किस्में हैं। ए में हो गया 2, है ना, बी में हो गया आपको 3 या 4, या हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, या हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो कितनी किस्में हैं अलिफ की? अलिफ मकसूरा, है ना, आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे, अलिफ मकसूरा और ममदूदा। क्या क्या है? अलिफ ममदूदा। तो कितनी किस्म हो गई? 2 किस्म हो गया, यानी कि इसका जवाब नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो हो गया 37 में, अलिफ ममदूदा की निशानदही कीजिए, है ना। ए में हो गया आज, बी में हो गया आम, है ना, जिम में हो गया आपको आग, या हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, या हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? जैसे कि अलिफ की कितने किस्म अभी बताए ना, अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा। तो देखिए यहाँ पर आप पढ़े होंगे कि अलिफ ममदूदा जो है उसको खींच के पढ़ा जाता है, और उस पर जो है अलामत के तौर पर इस तरीके जो है अलामत आती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तमाम को खींच के पढ़ा जा रहा है, जैसे आज हो गया, आम हो गया, पढ़ा भी जा रहा है, इसके ऊपर अलामत भी है। तो ये तीनों जो हो जाएगा आपको अलिफ ममदूदा है। ठीक है, तो इसलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका जवाब? डी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो हो गया सवाल नंबर 38, अलिफ मकसूरा की निशानदही कीजिए, है ना। एक में हो गया अदब, बी में हो गया आपको बाल, जी में हो गया हवा, या डी में से इनमें से कोई नहीं, यानी डी में मज़कूरा बाला में से एक से ज़ायद, या ई में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा आपको? ऊपर था अलिफ ममदूदा की निशानदही कीजिए, नीचे है अलिफ मकसूरा की निशानदही कीजिए। तो देखिए यहाँ पर अलिफ मकसूरा को किसको बोलते हैं, है ना, जिसको जल्दी पढ़ा जाए। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि अदब हो गया, इसी तरह बाल है, इसी तरह हवा है। तो ये तमाम को जल्दी पढ़ रहे हैं ना, तो ये तमाम जो हो गया क्या है? अलिफ मकसूरा की मिसाल है। इसलिए जो है इसका जवाब क्या हो जाएगा? डी, यानी मज़कूरा बाला में से एक से ज़ायद। उसके बाद जो है सवाल नंबर 39 क्या है? वाव की कितनी किस्में हैं? नंबर 1 में हो गया 4, है ना, बी में हो गया 3, यानी कि सी में हो गया 2, या मज़कूरा बाला में से एक से ज़ायद, या इनमें से कोई नहीं। तो वाव की कितनी किस्में हैं? अभी ऊपर पढ़े हैं आप जो है ऊपर जो पढ़े हैं किसके किस्में? अलिफ के किस्में पढ़े हैं। यहाँ जो है अभी वाव के बारे में पूछ रहा है कि वाव की कितनी किस्में हैं। तो वाव की जो है किस्में हो गई आपको क्या क्या है? याद होगा आपको, ये वाव मारूफ, है ना, मारूफ। उसके बाद जो हो गया मजहूल, है ना, तो मजहूल हो गया। उसके बाद मादूला, क्या क्या है? मादूला। ठीक है, तो 3 किस्में हैं, इसलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो है सवाल नंबर 40, वाव मारूफ की पहचान कीजिए, है ना। जैसे अलिफ में हो गया शोर, बी में
नूर, जिम में मोर, उसके बाद जो हो गया हस्ब वाला में से एक से जायद या हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? देखिए वाव मारूफ के बारे में आप यानी जानते होंगे कि वो वाव जो है खींच कर पढ़ा जाए और मारूफ यानी कि खींच कर पढ़ा जाए और जो है मारूफ जो हो, है ना। जैसे यहाँ पर देखिए शोर, तो क्या हो रहा है? ये मारूफ हो रहा है नहीं, जैसे मजहूल के तर्ज में ये पढ़ी जा रही है ये। इसी तरह नूर, तो यहाँ देखिए ये नूर जो है यही इसका जवाब है, ठीक है। तो यानी जवाब नंबर कितना हो गया आपको? बी हो गया। 40 का जवाब नंबर कितना है? बी है। उसके बाद जो हो गया 41 में वाव मजहूल की मिसाल कौन सी है ना। 41 में क्या कह रहे हैं? वाव मजहूल की मिसाल कौन सी है? मोर, है ना। उसके बाद जो हो गया जोर, उसके बाद जो हो गया मंजूर, हस्ब वाला में से एक से जायद या हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो ऊपर मिसाल थे किसके? वाव मारूफ की, यानी यहाँ पर वाव मजहूल के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए सब जो है वाव मजहूल की मिसाल है, जैसे मोर, जोर, है ना, शोर, देख रहे हैं ना, ये इस तरह पढ़ा जा रहा है। इसके बाद जो है मंजूर जो है ये जो है वाव मारूफ है, जैसे देखिए इसको खींच कर पढ़ रहे हैं मंजूर, ऐसे मंजूर थोड़ी पढ़ रहे हैं। तो इसलिए जो है इसमें से ए और बी दोनों इसका जवाब है, ठीक है। तो यानी इसका जवाब जो हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जवाब? डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है 42 में है ख्वाजा, ख्वाहिश, खुश और ख्वाब किसकी मिसाल है? ये में हो गया वाव मारूफ की, वाव मजहूल की, है ना, वाव मादूला या हस्ब वाला में से एक से जायद या इनमें से कोई नहीं। तो ख्वाजा, ख्वाहिश, ख्वाब किसकी मिसाल है? ये बहुत ही मशहूर है ना। इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से याद रहनी चाहिए। तो ये जो है क्या हो जाएगा आपको? जवाब नंबर क्या हो जाएगा इसका जवाब? इसका जवाब हो जाएगा आपको सी, ठीक है। क्या हो जाएगा? सी, यानी वाव मादूला की मिसाल है। देख रहे हैं ना, वाव मादूला किसको कहते हैं? जो वाव जो है लिखा जाए लेकिन पढ़ा ना जाए। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा तो क्या है? ख्वाजा है, लेकिन पढ़ क्या रहे हैं? ख्वाजा, है ना, वाव थोड़ी पढ़ रहे हैं। इस तरह ख्वाब है ना, पढ़ रहे हैं क्या? ख्वाब, लेकिन लिखा क्या है? ख्वाब है। तो ये किसकी मिसाल है? वाव मादूला की, ठीक है। उसके बाद जो हो गया सवाल नंबर 43, या की कितनी किस्में हैं? एक में हो गया 2 या 3, है ना, या 4, हस्ब वाला में से एक से जायद या हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो क्या हो गया इसका जवाब? या की कितने किस्में हैं? याए मारूफ, क्या है? याए मारूफ और मजहूल, क्या है? मजहूल। तो कितने किस्म हो गए? 2 किस्म हो गया, यानी कि इसका जवाब क्या हो जाएगा आपको? ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो हो गया 44 में शेर, जेर, है ना, उसके बाद जो खेत, शेर, जेर, खेत, है ना, देर और रेत किसकी मिसाल है? नंबर 1 में हो गया याए मारूफ, बी में याए मजहूल या वाव मारूफ, उसके बाद जो हस्ब वाला में से एक से जायद या हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए किसकी मिसाल है? ये शेर, खेत, है ना। तो ये मिसाल हो जाएगी आपको याए मजहूल की, है ना। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। सवाल नंबर 45, याए मारूफ की निशानदही कीजिए, है ना। रहीम, उसके बाद गरीब, उसके बाद अमीर, हस्ब वाला में से एक से जायद या हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो देखिए ऊपर जो है याए मजहूल की मिसाल थी, यहाँ पर किसकी मिसाल है? याए मारूफ के बारे में पूछ रहा है। तो कौन कौन सा है? तो देखिए रहीम, उसके बाद जो गरीब, है ना, उसके बाद अमीर। देखिए मारूफ पढ़ रहे हैं ना, खींच कर भी पढ़ रहे हैं और मारूफ भी। तो ये तमाम जो है याए मारूफ की मिसाल है, इसलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है, हस्ब वाला में से एक से जायद। 46 में है हा की कितने किस्में हैं? नंबर 1 में हो गया 2, बी में 3, है ना, उसके बाद जो हो गया सी में 4, डी में हस्ब वाला में से एक से जायद, ई में इनमें से कोई नहीं। तो हा की कितने किस्में हैं? हाय मलफूजी, है ना, मलफूजी और मुख्तफी, ठीक है। सही से ये कलम चल नहीं रहा है। हाय मुख्तफी, तो कितनी हो गई? यानी हा की जो है 2 किस्में हैं, यानी इसका जवाब क्या हो जाएगा आपको? ये हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 47, हाय मलफूजी की निशानदही कीजिए। नंबर 1 में हो गया आपको गंदा, है ना, बी में बंदा, जी में आपको हो गया गुनाह, उसके बाद जो हस्ब वाला में से एक से जायद या हस्ब वाला में से कोई नहीं।
تو ہائے ملفوظی کس کو کہتے ہیں؟ وہ ہا جو ہے ظاہر کر کے پڑھا جائے، ہے نا، وہ ہا جو پڑھائی میں بالکل ظاہر ہو جائے۔ تو یہاں دیکھیے گندا، کیا یہ ظاہر ہو رہا ہے؟ یہاں پر پتہ نہیں چل رہا الف پڑھ رہے ہیں کہ ہا پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح بندہ ہے تو اس میں بھی پتہ چل رہا ہے الف پڑھ رہے ہیں کہ ہا پڑھ رہے ہیں، لیکن گناہ دیکھیے ہا پتہ چل رہا ہے نا، تو یہی اس کا جواب ہے، یعنی کہ یہ ہائے ملفوظی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا جواب کیا ہو جائے گا آپ کو؟ سی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہو گیا 48 میں ہائے مختفی کی مثال کون سی ہے؟ ہائے مختفی کی مثال کون سی ہے؟ اے میں ہو گیا سیاہ، گناہ، اس کے بعد جو ہو گیا رشتہ، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو یہاں پر کیا پوچھ رہا ہے؟ ہائے مختفی کی مثال کون سی ہے؟ تو یہاں پر دیکھیں ہائے مختفی کون ہے؟ جو اپنے ما قبل کی جو ہے عبارت کو ظاہر کرنے کے لیے صرف آئے، یعنی وہ پتہ نہ چلے کہ الف پڑھ رہے ہیں یا ہا پڑھ رہے ہیں۔ جیسے یہاں پر دیکھیے سیاہ، تو یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ ہا پتہ چل رہا ہے نا، یہاں پر الف کے بعد ہا ہی ہے۔ گناہ پتہ چل رہا ہے نا، ہا ہی پڑھ رہے ہیں، لیکن رشتہ دیکھیے رشتہ، یہاں پر پتہ چل رہا ہے الف پڑھ رہے ہیں کہ ہا پڑھ رہے ہیں، تو یہ ہائے کیا ہے؟ ہائے مختفی ہے، تو اس کا جواب کیا ہو جائے گا آپ کو؟ سی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہو گیا نون کی کتنی قسمیں ہیں؟ نمبر 1 میں ہو گیا 2، بی میں 3، ہے نا، اس کے بعد جو ہو گیا سی میں 4، حسب بالا میں سے ایک سے زائد یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا جواب کیا ہو جائے گا؟ نون کی کتنی قسمیں ہیں؟ ایک جو ہو گیا آپ کو ظاہر، ہے نا، نون ظاہر، اور دوسری قسم جو ہے ہائے نون مختفی، ہے نا، نون مختفی۔ تو کتنی قسم ہو گئی؟ 2۔ اس کا جواب کیا ہو جائے گا آپ کو؟ یہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ 50 میں ہو گیا آن، تان، ہے نا، اس کے بعد جو ہو گیا شان، عدنان، ارسلان میں جو ہے کون سا نون ہے نا، ان تمام میں جو ہے کون سا نون ہے؟ الف میں ہو گیا نون غنہ، بی میں نون ظاہر، اس کے بعد جو ہو گیا سی میں نون مختفی ہے۔ یہ کیا ہے؟ نون مختفی، چھٹ گیا ہے، اس کو کیا بنا لیں گے؟ نون مختفی۔ اس کے بعد جو حسب والا میں سے ایک سے زائد، حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو کیا ہے یہ؟ دیکھ رہے ہیں وہ نون جو ظاہر ہو جائے، جیسے آن، تان، یہ ظاہر ہو رہا ہے نا، یہ بالکل ایسا تو نہیں لگ رہا ہے کہ ہم نون کو یعنی ناک میں گھسا رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نون ظاہر کی مثال ہے، تو اس کا جواب کیا ہو جائے گا آپ کو؟ بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو 51 میں ہو گیا نون غنہ کی مثال پیش کیجئے۔ اے میں ہو گیا چاند، ہے نا، بی میں کہاں، سی میں آپ کو پنکھا، اس کے بعد سے حسب بالا میں سے ایک سے زائد یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ نون غنہ کی مثال پیش کیجئے۔ لیکن یہاں پر دیکھیں نون غنہ کس کو بولتے ہیں؟ جو ناک میں جس کی آواز چلی جائے۔ تو یہاں پر دیکھیں چاند، ناک میں آواز جا رہی ہے نا، اس کے بعد جو کہاں، یہ بھی نون غنہ ہے۔ اس کے بعد جو پنکھا میں، یہاں بھی ناک میں آواز جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نون غنہ کے بارے میں ایک قاعدہ سمجھ لیجئے، بیچ میں جو اگر نون غنہ آئے تو اس پر جزم ہوگا۔ جیسے یہاں پر چاند ہے نا، تو ایسا نہیں کہ نون پر ہم زبر دے دیں گے، چاند نہیں بولیں گے، بلکہ کیا بولیں گے؟ چاند۔ اسی طرح نون غنہ جو ہے اگر آخر میں آئے تو وہ جو ہے اس کے اوپر حرکت یعنی جو نقطہ جو ہے نہیں دیا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پر کہاں ہے نا، کہاں، جہاں، یہ سب جو ہے نون غنہ کی مثال ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہو جائے گا آپ کو؟ ایک سے یعنی حسب بالا میں سے ایک سے زائد، اس کا جواب ہو جائے گا آپ کو ڈی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہو گیا اعراب کی کتنی قسمیں ہیں؟ ایک میں ہو گیا 5، بی میں 7، ہے نا، اس کے بعد جو ہو گیا سی میں 8، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ اعراب کی کتنی قسمیں ہیں آپ کو یاد ہوگا؟ اس کے بعد حرکات ہو گیا، تنوین ہو گیا، وقف ہو گیا، ہے نا، اس کے بعد جو ہو گیا موقوف ہو گیا، تشدید ہو گیا، آپ کو جزم ہو گیا، ہے نا۔ یہ تمام جو ہے کتنی قسمیں ہیں؟ 8 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کا جواب کیا ہو جائے گا آپ کو؟ سی ہو جائے گا۔ جو ہے سوال نمبر 53، رسم الخط کا تعلق کس سے ہے؟ نمبر 1 میں ہو گیا صوتی علامت کو بولنے سے، صوتی علامت کو لکھنے سے، یا صوتی علامت کی تحریر سے، حسب بالا میں سے ایک سے زائد یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ یعنی بولی کی زبان جو ہے اس کو تحریری شکل میں جو لکھی جاتی ہے اسی کو کیا کہتے ہیں؟ رسم الخط۔ تو رسم الخط کا تعلق کس سے ہے؟ صوتی علامت کو بولنے سے نہیں، صوتی علامت ہم بول لیں تو اس کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے، بلکہ صوتی علامت کو لکھنے سے اور صوتی علامت کی تحریر سے۔ تو اس کا جواب کیا ہو جائے گا آپ کو؟ بی اور سی، اس لیے اس کا جواب کیا ہو جائے گا آپ کو؟ ڈی، ٹھیک ہے، حسب بالا میں سے ایک سے زائد۔
اس کے بعد جو ہو گیا سوال نمبر 54، حروف کو نکلنے کی جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ حروف کو نکلنے کی جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ اے میں ہو گیا مظہر، بی میں ہو گیا مخرج، ہے نا، اس کے بعد جو ہوگا سی میں مدغم، حسب والا میں سے ایک سے زائد یا حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ یعنی کہ آپ پڑھے ہوں گے کہ حروف تہجی کے نکلنے کی جگہ جو اردو میں وہ کتنے ہیں؟ 4 ہے نا۔ جیسے کہ سب سے پہلے وہ حروف جو حلق سے نکلے تو حروف حلقی ہو گیا، ہے نا، ہونٹ سے نکلے تو شفوی، تالو سے نکلے تو خنقی، ہے نا، اور زبان یعنی کہ دانت سے جو نکلے وہ اسنانی، تو 4 ہے۔ تو وہ نکلنے کی جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ مخرج کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مخرج کہتے ہیں۔ تو اس کا جواب نمبر کیا ہو جائے گا آپ کو؟ بی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہو گیا سوال نمبر 55، سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہے، حروف شفوی کی مثال کون سی ہے نا؟ کیا ہے؟ حروف شفوی کی مثال کون سی ہے؟ الف میں ہو گیا آپ کو پا، اس کے بعد جو ہو گیا فا، اس کے بعد واو، حسب والا میں سے ایک سے زائد یا حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ یعنی حروف شفوی یعنی وہ حروف جو ہونٹ سے ادا ہو، تو پا جو لکھیے، یا فا بولیے، اس کے بعد جو ہو گیا آپ کو واو، تو یہ تمام جو ہے ہونٹ سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے اس کا جواب کیا ہو جائے گا آپ کو؟ ڈی ہو جائے گا، حسب والا میں سے ایک سے زائد، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہو گیا آپ کو لاسٹ کوشچن ہے 56، حروف حلقی کی نشاندہی کیجئے۔ حروف حلقی کی نشاندہی کیجئے۔ اے میں ہو گیا آپ کو ہا، اس کے بعد جو ہو گیا غین، اس کے بعد جو ہو گیا خا، حسب والا میں سے ایک سے زائد یا حسب والا میں سے کوئی نہیں، تو کیا ہو جائے گا اس کا جواب؟ حروف حلقی یاد ہوگا نا آپ کو، وہ حروف جو حلق سے ادا ہو، تو دیکھیے ہا، غین، خا، یہ تمام کو کہاں سے ادا کر رہے ہیں؟ حلق سے، تو اس لیے کیا ہو جائے گا؟ حروف حلقی۔ تو اس کا جواب اے، بی اینڈ سی تینوں ہے، تو اس لیے اس کا جواب ہو جائے گا آپ کو ڈی، ہے نا، حسب والا میں سے ایک سے زائد۔ تو دوستو یہ تھا آپ کا جو ہے 26 نمبر کوشچن سے یہاں 56 تک، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ سوالات اچھے لگے ہوں گے، اور آپ جو ہے کمنٹ باکس میں جو سوالات آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا وہ لکھے ہوں گے، اور اگر آپ کو جو سوالات سمجھ میں نہ آئی ہو تو وہ آپ ایک مرتبہ اور دیکھیں، PDF ڈاؤن لوڈ کر کے وہاں سے دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یہ کلاس سے فائدہ ہوا ہو تو آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔